मेरे दोस्तों, बेलियो ते मित्रों, GS स्टूडियो की तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। ते मेरे दोस्तों, GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान वरियाम। अज असी इस दास्तान का पहला हिस्सा सुना रहे हैं। मेरे दोस्त ते प्यारे बजुर्ग इन्हां दास्तानां नूं सुनदे ने ते फरमाइशां भी करदे ने। अज जिहड़ी दास्तान पेश की जा रही है, इहदी फरमाइश करदे ने बिहाड़ी तो बाबा अनवर, पिंड रसूलपुर जट्टां तो मुहम्मद असलम रहमानी, नूर मुहम्मद रहमानी, बहावलपुर तो मुहम्मद असलम रहमानी, सदी अहमद उर्फ सद्दाम हुसैन लाहौर तो, चक नंबर 209 मुराद तो बाबा अरशाद उर्फ पुन्नू, कालेवाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, जंडियाला शेर खां तो तारक महमूद खान, शेखूपुरा तो मुहम्मद हारून खान ते पिंड कालोके तो मिर्जा करामत बेग। असी शुक्रगुजार हाँ इन्हां सारे दोस्तां ते बजुर्गां दे ते आउने आ अज दी दास्तान वाले। अंग्रेज़ दा जमाना सी। अंग्रेज़ पंजाब दे लोकां ते जुल्म करदे, जागीरदारां वडेरियां दा साथ देंदे ते माड़ियां नूं गुलाम बना के रखदे। इसे वास्ते जागीरदारां वडेरियां ते जैलदारां ने अपने अपने इलाके कंट्रोल कीते। इन्हां नूं हर तरह दीयां सहूलतां ते इख्तियारात दिते गए, पर इन्हां अगे सर ना चुकाण वाले सूरमे भी जमदे रहे, जिन्हां विच राय अहमद खान खरल दा नाम वड्डा है ते फिर निज़ाम लोहार जबरू नाई सुल्ताना डाकू है ते इन्हां विच एक नाम वरियाम दा भी है। इन्हां सूरमिਆਂ नूं उस जागीरदारी निज़ाम ने डाकुआं दा नाम भी दिता, पर ये ते जुल्म के खिलाफ लड़न वाले गबरू ते बहादुर सूरमे सन। ये कहानी कुछ इंज शुरू हुई भई शेर सिंह जिहड़ा चंद सिंह दा प्यो सी, कमाद की पैली विच मंजा डाह के बैठा सी ते अगे वेलणे अगे जुपे सन। कमाद पीड़िया जा रहा सी ते कड़ाई विच रौह कड़ के गुड़ बन रहा सी ते शेर सिंह मंजे ते बैठा हुक्के दे लम्मे लम्मे कश ला रहा सी। एक घोड़ सवार ने घोड़ा पैली विच आ खलारिया। दुआ सलाम होई ते घोड़ सवार कहंदा है, शेर सिंह मैनू पछाणिया ही? ते शेर सिंह कहंदा है, नहीं भाईया मैं नहीं पछाणिया। वो घोड़ सवार कहंदा है, याद कर मैं ते तू एक जनाजे नूं कट्ठिया मोढा दिता सी ते मरण वाले दे तिन्नां बच्चों के सिर ते हथ रख के उन्हां दा प्यो बनन दा वादा तू कीता सी। शेर सिंह कहंदा है, ओ भाईया तू किते जमाल ते नहीं? जमाल आंदा, आहो शेर सिंह मैं जमाल ही हाँ। शेर सिंह कहंदा है, ते फिर घोड़े तो थल्ले लै आ, अज किवें तकदीर तेनू मेरे कोल लै आई? जमाल घोड़े तो उतर आउंदा है ते मंजे ते बह जांदा है ते शेर सिंह कामे नूं कहंदा है, रौह दा छन्ना लै आ। शेर सिंह जमाल नूं रौह दा छन्ना देंदा है ते कहंदा है, भाईया तेनू किहड़ी मजबूरी इत्थे खिच लिआई है? जमाल की कहंदा है? सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते शायर नज़ीर सुल्तानी लिखदे ने। पैली बिच कमाद दे वही एक मंजा सी डाया, शेर सिंह सी बैठा ओथे वेलना ओने लाया। ओदे डेरे उत्ते वही एक घोड़ सवार सी आया, जिन्ने शेर सिंह नूं वही आन सलाम बुलाया। कित्थों आया दोस्ता ते कित्थे जाना तू, अक्खां दे विच चुभदा वही चुंबे वाला तू। कहंदा मैं जमाल तू याद करे जे यारा, एक जनाजे उत्ते साडा मेल होया सी यारा। शेर सिंह ने जप्पा पाया मंजे ओ बिठाया, फिर का मैनू कह के ओने रौह दा जग मंगाया। चन्ना भर के रौह दा बई ओदे हथ फड़ाया, पुछया फिर जमाल ओनू किधरों यारा आया। कहंदा ती जवान होई ते फिकर पिया है मैनू, मंगी नाल वरियाम दे सी की सुनावा तेनू। आज गीरदार ने जी फिर धमकाया मैनू, जे तू दिती धी वरियाम नू मार मुकावा तेनू। इन्नियां गल्लां होईयां ते शेर सिंह कहण लगा, जिहड़ा मैं बच्चों के सिर ते हथ रख के प्यो बनन दा वादा कीता सी, मैं उन्हां नूं अपणियां ज़मीनां विच हिस्सेदार बना के पूरा कर दिता है।
ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਏ ਚੰਨ ਸਿਆਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਮਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਮ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋੜੇ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਕੱਲਾ ਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਕੱਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਬਾਨੋ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਮਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਿਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਈਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੇਂ। ਚੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਵਰਿਆਮ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਵੇਗਾ। ਵਰਿਆਮ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਗੇ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਜਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੜੀ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਈ ਜਮਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਰਾਣੋ ਤੀ ਜਮਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਵਗਾਈ। ਭਰ ਲਈ ਗਾਗਰ ਉਸਨੇ ਬਈ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈ, ਪੁੱਤ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆਈ। ਵੰਗਾ ਪੰਨੀਆਂ ਉਸਨੇ ਤੇ ਗੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕ ਕਰਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਡਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲਈ ਫੇਰ ਚੰਨ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ, ਪੁੱਤ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਲਿਆਈ। ਕਾਮੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਵਈ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਲੜਾਈ, ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਈ ਚੰਗੀ ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਈ ਚੰਗੀ ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਣੋ ਕੋਲੋਂ ਘੜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਰਾਣੋ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਵੇਂ ਏਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਸੁੱਟਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਘੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਈ ਇਹ ਕੌਣ ਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਖੜੇ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਈ ਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ,
ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬਹੂੰ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਚੰਨ ਸਿਆਂ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਿਆਮ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਦਾ ਏ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿਆਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਮੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।